We are here to learn from the greatest master, Jesus Christ, his life and his teachings. His life and his teachings are for everybody. If you are a human being, you must follow him. He said, I am the way. And of course, he is the way. Now, instead of thinking I am is Jesus Christ, put I am in inverted commas. So, I am the way. So, for you, you are the way. For me, I am the way. You must put I am in inverted commas. Otherwise, it has become a personality cult. I am the way. For you, you are the way. For me, I am the way. The I is a wonderful thing. What is I? There are three I's. One is the egoistic I. The second is the soul's I. The third is all-pervading I. In the book Going Deeper, there is a discussion about looking into the eyes of infinity. Infinity is a word. I-N-F-I-N-I-T-Y, infinity. Look into the eyes of the infinity. How many eyes are there in the word infinity? The I in the phrase in. The second I is in the fee. The third I in the ni. Infinity. There are three eyes. I am as God is three. This finger is I am, this finger is I am, this finger is I am. So, the first I is the egoistic I, which is the mind plus your local intellect. Your mind plus your intellect is the egoistic I. And this is the soul's I, and this is the all-pervading I. So, I am the way means the egoistic I is the way, and the eternal soul is the way, and also all-pervading soul is the way. You have to think of the three eyes. If you don't consider your three eyes, you cannot progress in spiritual science. This is spiritual science. So, there are three eyes. These two fingers, the mind and intellect, put together is one eye, egoistic eye. This index finger is the soul's eye, and this is the all that is I, all-pervading I. I am the way. Naturally, you have to understand these three eyes. If you understand only egoistic I, you are a material person. You don't know who you are. You think you know who you are, but you don't know who you are. This is the finger. You must graduate to the soul's eye, then further graduate, post-graduation, to the all that is I. You must graduate to the soul's eye. You are an eternal soul. You come and go, come and go, come and go. Half of the time in the astral world and half of the time in the physical worlds. If you draw a line like this and a wave like this across the line, that line is physical plane. So inside it is like this and outside also like this. So inside it is the mind and intellect, egoistic I. Above the line it is the soul's I. ಅವತ್ತಿಂದು ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ, ಮೂರು ರೀತಿಯ ಜನರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೂರು ರೀತಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ ಯು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಯು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 3 ನಾನುಗಳು ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಐ ಎಂಬುದು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೋಲ್ಸ್ ಐ ಇದು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೆಯದ್ದು ಗಾಡ್ಸ್ ಐ, ಇದು ದೈವದ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 3 ರೀತಿಯ ಜನರು. ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಐ, ಸೋಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಐ, ಗಾಡ್ಸ್ ಐ. ಗಾಡ್ಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಅವರು. ಅನಂತತೆಯ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಐ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವು ಈ 3 ಆಗಿರ್ತೀವಿ. 3 ರೀತಿಯ ಜೀವನಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಗಾಡ್ಸ್ ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಐ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಐ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಪದದಲ್ಲಿ 3 ಐಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮುಂದಿಂದು ಸೋಲ್ಸ್ ಐ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೇವಲ ಆತ್ಮತ್ವಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೋಲ್ ಅಂತ. ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಐ ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಕೇವಲ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಸಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನೀನೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತ ಐ ಸೋಲ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ನೀನ್ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಐ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಲ್ಲ ಉಳ್ಕು ಅಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಐ ಗಾಡ್ಸ್ ಐ, ದೈವದ ನಾನು ಎಂಬುದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ, ಸರ್ವ್ ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದೇ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಶರೀರ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಎರಡನೇ ಐ ಸೋಲ್ಸ್ ಐ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇರಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಐ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇದ್ದ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಯು ನೋ, whatever way you know, service to mankind, service to being kind ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಅನಿಮಲ್, ಎವ್ರಿ ಬರ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಫಿಶ್. ಆಗ ನೀವು ಈ ಮೂರನೇ ಐ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಐ, ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರುತು, ಒಂದು ಆಕಾರ, ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಧ್ಯಾನ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಅಹಂಕಾರ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಸುತ್ತು ಒಂದು ದುಃಖ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡೈತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡೈತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಾತಂತ್ರ, ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಏನು, ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಮೂರ್ಖತನ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಐತೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ದೂರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಐ ಆಮ್ ದ ನೋಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ನೋಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಐ ಆಮ್ ಎ ನೋಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ನನ್ ದುಃಖ ಆವರಿಸ್ಕೊಂತೆ, ಅದೇ ಆಗಿದ್ರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು. 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತತಲ್ಲ. ಎಂತ ದುಃಖ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ದುರಂತ ನಡೀತು, ಎಲ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ ದುಃಖ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ ದುಃಖ. ನಮಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ದುಃಖ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ, ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ದುಃಖ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ. ಸೊ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಈಗ ದುಃಖ ಆಗ್ತತೆ, ನನಗೂ ಆಗ್ತತೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಆಗ್ತತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತತೆ. ಕೋಪ ಬರ್ತತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ನಾವು ದುಃಖ ಆದ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಈ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಶೋ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಈ ಮನೇನೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಂಗರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ದೇರ್. ಕೋಪ ಐತೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುಃಖ ಐತೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೋಪ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ದುಃಖ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ಪೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೋಪನೂ ಹೊರ್ಟೋಯ್ತು, ದುಃಖನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರ್ಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಮೇನ್ ಈಗ 2 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಪ ಬಂದಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆನ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆ ಚೈತನ್ಯನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಮೇಲಿನ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 2 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಡೀತದೆ, ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ವಿಷಯ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ
ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತೈತೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನೇ ಅದಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ, ನನಗೆ ಹಸು ಆಗತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿ. ಐ ವಾಚ್ ದಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಹಸಿವನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸ್ರಿ. ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭಾಷೆನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬ್ತು, ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನೆವರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನೆವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಹಸುವಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಮತ್ತೆ ತೃಪ್ತನಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗರ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹಸಿವು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಊಟ, ಆಹಾರನು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ದುಃಖನು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಹಂಗೆ ಸುಖನು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಬರ್ತತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಕಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಆಗು. ಸೊ ಅದೇ ರೂಟಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಕಟ್ಸ್ ಯು ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅರೈಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಫು ಔಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಎಸ್. ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೋಪ, ನಾನು ದ್ವೇಷ, ನಾನು ಆನಂದ, ನಾನು ಅದು, ನಾನಿದು, ನಾನಿದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್, ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಇದು ಲೋಯರ್ ಎಸ್, ಸಣ್ಣ ಎಸ್, ಬಿಗ್ ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಎರಡು ಡಿಯಾಲಿಟಿ, ಎರಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಿಷಯಗಳು.
ನಾವೇನು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಡೀ ಜೀವನದಾಗ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಐತೆ. ಇದು ಅದು, ಇದು ಅದು, ಇದು ಅದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀವಿ. ನಂಬ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೈತೆ. ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಬಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್. ನಂಬೋದು, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಂಗಿರೋದು, ಪ್ರೇಮ ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ ಅನುಕಂಪ, ಸಂತೋಷ ದುಃಖ, ಇವನ್ ನಾವು ಡಬಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹರ್ಕಂತ ಇದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಪುರುಷನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಿದು ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ, ಎದಕ್ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ರಹಸ್ಯನೇ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ, ಈ ದ್ವಂದ್ವತೆ. ಸೊ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೊಗೆ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹೊಗೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೋಪದ ಹೊಗೆ, ಒಂದ್ಸಲ ತಾಪ. ಹೊಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾಪನೂ ಇರ್ತೈತೆ ಕೆಳಗೆ. ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೋಪ ಶುರು. ಸೊ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಪ್ರೇಮ ಹೊಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬುನಾದಿ ದ್ವೇಷ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಂಬ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬುನಾದಿ ಅಪನಂಬಿಕೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ನಂಬ್ತೀವಿ. ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನನೇ. ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದ್ರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೋ ಡೌಟ್, ನೋ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಂತ ಅರವಿಂದ್ ಹತ್ರ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈತ ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡಾನೆ, ದೈವನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡಾನೆ ಅನ್ನೋ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲನಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ನನ್ ನಿಜವಾಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನೀವ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ದೈವದ ಮೇಲೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ನನ್ ದೇವ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರೇನೋದು. ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಬಿಲೀಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನಂಬ್ಲಿ? ವೆನ್ ಯು ನೋ, ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ. ನಂಬಿಕೆ ಎದಕ್ ಬೇಕು? ಡೌಟ್ ಐತೆ. ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬ್ತೀವಿ,
ಸೂರ್ಯ ಏನಂಬುದು ಗೊತ್ತು, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಗೊತ್ತು, ಸೂರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಂಬದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇವತ್ತೊಂದೇ ಸೂರ್ಯ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕುರುಡ, ಇವತ್ತೊಂದೇ ಬೆಳಕಾಗ್ತೈತೆ ಕುರುಡನ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್? ಸೊ when conscious is not contaminated by the content moving around you, when your inner space is pure, it is always pure. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯನ್ನು ವಿಷ ಸುತ್ತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. Loving the same man and hating the same man. Loving the same woman, hating the same woman. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಅದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಅದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬೈತೆ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬೈತೆ, ನಾನು ತೃಪ್ತನಾಗಿನಿ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಈ ಭಾವ ಇರ್ಲಿ, ಈ ಭಾವ ದಶೆ ಇರ್ಲಿ, ಈ ರಾಸ ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಯಾರನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ, ಇದು ಅನುಮಾನ ಬಂದಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ರಾಸ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಈಗ ಪತ್ರಿ ಸರ್ನೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹಗ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗ್ತದಂತೆ. ನಾವು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಂಗೆ ಝೀರೋ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಝೀರೋ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹ್ಮ್ ಮೇಡಮ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಡಿಸ್ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ತುತಿ, ವರ್ಷಿಪ್, ಫೇತ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಇವುಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಎಲ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, when the conscious is not contaminated by the content moving around you. ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು. ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಬಂದ್ರು, ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣನೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆಲೋಚನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತನಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಸರಿ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕೂರ್ಸ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ದುಃಖ ಸುಖ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೋತೀವಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಫೇತ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಜಾಗನೇ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇ ನಾವು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪಾತ್ರೆನ, ದುಃಖ ಬಂತ, ಸುಖ ಬಂತ, ಏನಾದ್ರು ದ್ವೇಷ ಬಂತ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನ್ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಐ ಸಿ. ನಾನದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಸು ಆಗ್ತೈತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಇದನ್ನ ಅವರು ಹುಷಾರ್ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಖಾಲಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸೋಲ್ಸ್ ಐ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರತ್ತೆ, ನಾನೇ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಯು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಬೇಡ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಡ್. ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡತ್ತೆ, ಕೋಪ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಆಂಗರ್. ನಾನು ಕೋಪ ಬಂದತ್ತೆ, ಬೇಡ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಂಗರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ಕೋಪ ಐತೆ, ನಾನು ನೋಡು. ಸೊ ಆಂಗರ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಆಂಗರ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಟೈನರ್, ಅದು ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೀತು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಸರ್, ಇದು ಯೂನಿಯೋ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬುಕ್ ಸರ್. ಓಶೋ ಅವ್ರದ ಸರ್? ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೆಸರದು. ಯೂನಿಯೋ ಮಿಸ್ಟಿಕ್. ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಐ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಪದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿಂದ ಐ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಈಗ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಐ, ಅದು ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಐ. ಆ ಪದನೇ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರ ಸರ್ ನನಗೆ. ಅದು ಲೋಯರ್. ಅದು ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಸೌಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಐ, ಅದು ಅಪ್ಪರ್, ಹೈಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸೌಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 2 ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಂಬೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಇರೋ ಸೌಲ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗೋ ಸೌಲ್. ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, HE, ಹಿ. ಅದು ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಎಚ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಗಾಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಸೌಲ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೇ ಈ ಲೋಯರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು. ಅಥವಾ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕಿ, ದ ಸೌಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದೇ ಬರಲ್ಲ, ಅದರ ರೂಪ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಕೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಜಗವೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ರಂಗ, ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸತ್ಯನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವ್ರು ಭ್ರಮೆ ಪಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಜಗನ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನಲ್ಲ. ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಈ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಡೋ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಟಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನ ಅವರೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರ್ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಟನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಅಥವಾ ವಜ್ರಮುನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಭಯ ಪಡೋರು, ಬೈಯೋರು, ಇವೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಟನೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಲನಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಜ್ರಮುನಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡೋ ಸೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ನಟಿಸ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನಾನು ನಟ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಪಾತ್ರವೇ ನಾವೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಅಥವಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ NTR ಇಂಥವ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದಾಗ ಹೊಡೆದಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋಪದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಹೊಡೆಯೋ ದೃಶ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿದೆ. ಎದುರಿಗಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟು ತಗಲಿ 2-3 ದಿವಸ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ 2 ಹಕ್ಕಿಗಳೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಮೊದಲು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಟಿಸ್ದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನೇ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಕ್ಕಿ, ಸೌಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಇದ್ರ ರುಚಿ ಏನು ಅದ್ರ ರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೌಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್. ಅದು ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್. ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸೌಲ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ನಾನೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ. ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋವು ನಲಿವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ
ಅದು ಕೇವಲ ನಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾ ಸರ್. ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಹ್ಮ್. ಸತ್ಯಾಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿರಣ್ಮಯ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಟೈನರ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕಂಟೈನರ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡು, ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಕಂಟೈನರ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಭಾವನೆಗಳು, ನೋವು, ನಲಿವು, ದುಃಖ, ಕೋಪ, ಸಂತೋಷ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಕಂಟೈನರ್ ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಕಂಟೈನರ್ ಯಾವುದು? ಒಂದ್ಸಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಕಂಟೈನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಂಟೈನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಈ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ, ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಇದೆ, ಆ ಮಡಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಈಗ ಮಡಕೆನ ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗಾಳಿ ಅನ್ಕೋ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ಮಡಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಅನ್ಕೋ. ಈ ಮಡಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನು ಒಂದೇ, ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನು ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋ ಗಾಳಿ, ಹೊರಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಒಂದೇ. ಈ ಪಾಟು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಏನೇನೋ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಿ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಂಟೈನರ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಏನೆ. ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕಂಟೈನರ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದನ್ನ ಇರ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೈನರ್ ಕಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವೇಕಂಡ್ ಮೈಂಡ್, ಪ್ರಜ್ಞಾಶಾಲಿಯಾಗಿರೋನು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಟೈನರು ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೈನರ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸು ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.